నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నేను విజయలక్ష్మి. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీ వేదికగా బుధవారం ఆందోళన నిర్వహిస్తామన్న వైసీపీ నేత విజయసాయి. ఏపీలో వైసీపీ నేతలపై దాడులు పెరిగాయంటూ ఆవేదన. రీల్స్ కోసం మోటార్ సైకిల్ పై ప్రమాదకర స్టంట్. అదుపు తప్పి కింద పడటంతో ఒకరి మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా బాలా త్రిపుర సుందరీదేవి ప్రత్యేక దర్శనం. శాకాంబరిగా అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం. నెడదవోలు మండలం శెట్టిపేట గ్రామంలో దారుణ హత్య. భార్యపై అనుమానంతో మిషన్ కత్తెరతో పొడిచి చంపిన భర్త. ఏపీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాల్సిన పరిస్థితులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని వైసీపీ రాజ్యసభ, లోక్సభ పక్ష నేతలు విజయసాయిరెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో పార్లమెంటు సభ్యులకు సైతం రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాజీ ఎంపీ రెడ్డప్ప నివాసానికి వెళ్ల ఎంపీ మిథున్ రెడ్డిపై టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు దాడులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. ఏపీని పరిపాలించడానికి టీడీపీకి ఏమాత్రం అర్హత లేదని, వెంటనే రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని అన్నారు. వైసీపీ కార్యకర్తలను భయాందోళనకు గురి చేసేలా దాడులు, హత్యలకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ దాడుల విషయంలో మౌనపాత్ర వహిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే బుధవారం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని పరిస్థితులను వివరిస్తారని అన్నారు. ప్రజల బాగోగులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర మంత్రులు, రాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ కోరినట్టు తెలిపారు. You are aware what has happened in UPSC and this misuse of OBC and PWD certificates and seats of marginalized community. What is the effect of it? Seats of marginalized communities are going to those who are producing the fake certificates, and appropriate sanctions and verifications that are required to be made at the time of accepting the application should be implemented in its letter and spirits. And then the rising inflation is another issue which we have addressed. And the very, very important issue, I request all the media friends to take cognizance of this. The lawlessness in the state of Andhra Pradesh and the breakdown of the law and order in the Andhra Pradesh when TDP is ruling the state has been brought to the notice of the all-party meeting. There are 490 government properties, 560 private properties have been attacked, 31 murders in 45 days of rule, and 300 attempt murders, including the brutal murder which you all have seen. And then it has, in fact, we have appealed to the government to impose the precedent rule in the state of Andhra Pradesh to prevent the breakdown of law and order. In fact, I will give one practical example. My own colleague, who is floor leader of YSR Congress Party in Lok Sabha, has been attacked in 3 days back, about 3 days back, when he went there to meet our ex-MP in Punganur constituency. While he was there inside, some 200-300 TDP goons have come and they started pelting stones on them. And rather than filing cases against those who have pelted the stones, they are trying to book the cases against our own MP. This is the lawlessness, this is the state of affairs in the which are prevailing in the state of Andhra Pradesh, and this has been brought to the notice of the all-party meeting. The only solution is Telugu Desam Party doesn't deserve to rule the state of Andhra Pradesh. They have failed. In fact, many families from all over the state, they have left the villages and they are staying in the paddy fields as a group to protect themselves. Police have failed to protect the people of Andhra Pradesh. Finally, I am telling you one more issue which I would like to bring to your notice. Our party president Sri Jaganmohan Reddy Garu will be coming to Delhi on Tuesday, and he will be organizing a dharna and photo exhibition and video exhibition displaying all 31 murders and the attacks on government offices, attacks on private properties and attacks, assaults, and everything will be displayed. Photos would be displayed, videos would be displayed. He'll be addressing the media also, national media as well as the local media on Wednesday. No, TDP is not raising the issue of special category status. They have compromised the issues. They have compromised with the issues of the people with the BJP. He is coming on Tuesday and the exhibition and the dharna will be on Wednesday.
and venue would be intimated to media friends. I would like to clarify that the YSRCP would extend only issue-based support wherever the country interest or state interest is involved and it is to be supported, we will support, otherwise we will oppose. రీల్స్ కోసం కొందరు చేసే సాహస కృత్యాలు వారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నాయి. లైక్స్, కామెంట్స్ కోసం చిత్ర విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. అలాంటి ఘటనే తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో చోటు చేసుకుంది. పెదాంబర్పేట వద్ద జాతీయ రహదారిపై వర్షంలో మోటార్ సైకిల్పై ఇద్దరు యువకులు రీల్స్ కోసం స్టంట్స్ చేస్తుండగా వాహనం అదుపు తప్పి పడిపోవడంతో వెనక సీట్లో కూర్చున్న శివ అనే యువకుడు మృతి చెందగా డ్రైవింగ్ చేస్తున్న యువకుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అధిక స్పీడ్ తో చేసిన స్టంట్స్ వల్ల ఒకరు మృతి చెందడం, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడటం బాధిత కుటుంబాల్లో విషాదం నింపింది. ఎదుగొచ్చిన కొడుకు విగతజీవిలా పడి ఉండడం చూసి తల్లి గుండె పగిలేలా రోదించింది. ఆ మాతృమూర్తి వేదన పడుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ కలిచివేస్తుంది. ఆషాఢ మాసంలో గురు పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారిని శాకాంబరిగా అలంకరించారు. శాకాంబరి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అలాగే అమ్మవారిని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు, రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకునేందుకు రాగా ఆలయ ఈవో విజయభాస్కర్ రెడ్డి, ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గ్రంథి బాబ్జీలు ఆలయ మర్యాదలతో పూర్ణ కుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎమ్మెల్యేలు ఇరువురు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా గురు పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా అమ్మవారిని శాకాంబరిగా అలంకరించుతారు. ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గ్రంథి బాబ్జీ, ఆలయ ఈవో విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భక్తులు, దాతల సహకారంతో ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ గ్రంథి బాబ్జీ మాట్లాడుతూ శాకాంబరి అలంకరణకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు మల్లెపూడి వీరు, ఉపాధ్యక్షులు మమతా శ్రీనివాస్, కూటమికి చెందిన ఇరు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. చాలా సంతోషం. ఈ రోజున బాలత్రిపుర అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలుసు, ఆషాఢ మాసంలో బాలత్రిపుర అమ్మవారి కాదు, కనకదుర్గ అమ్మవారు కానీ ఈ దేవాలయాలన్నీ కూడా శాకాంబర అవతారంలో మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు చూసాం, మన కాకినాడ బాలత్రిపుర అమ్మవారు శాకాంబర అవతారంలో మనం చూడడం జరిగింది. చాలా గొప్పగా అలంకరణ చేశారు అమ్మవారిని. కాకినాడ ప్రజలే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలి. అదేవిధంగా పాడి పంటలు పుష్కలంగా పండి రైతులు అదేవిధంగా అందరూ బాగుండాలి, పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందాలి రాష్ట్రం. ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో ఆ కోరికలన్నీ నెరవేరాలి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈరోజు యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి ఈ రాష్ట్రంలో యువతనంతగా ఆదుకోవాలి. అన్ని విధాలకు కూడా గత ప్రభుత్వంలో ఏదైతే నష్టపోయామో ఆ నష్టాలన్నీ కూడా గట్టెక్కి ఈ రాష్ట్రం ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో పరిపాలన చేస్తుందో ఆ పరిపాలనకు అమ్మవారు అన్ని విధాలుగా సహకరించాలి. ప్రజలు అనుకున్న విధంగా అభివృద్ధి జరగాలి. భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే నెంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దగాలనేది ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ కూటమి ప్రభుత్వకి అమ్మవారి పూర్తి సహకారం అందించాలని, అదేవిధంగా కాకినాడ ప్రజల ఆశయాలు, ఆలోచన విధానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చాలని మరొకసారి అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నానని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా బాలా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారు మా అందరికీ కులదైవం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆవిడ పూజ చేసుకోవడం, తరచుగా ఈ గుడికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆవిడ ఆశీస్సుల వల్ల ఈరోజు నేను ఈ పదవిలో ఉన్నానని చెప్పి బలంగా నమ్ముతున్నామని నేను. అట్లాగే
ఈ సంవత్సరం మా చైర్మన్ గారు ఆధ్వర్యంలో మరొకసారి చాలా బ్రహ్మాండంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగాలని, ఎందుకంటే అన్ని గుళ్ళకి కన్నా ఈ గుడికి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ అమ్మవారి దగ్గర ఏమన్నా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ కనపడుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి. అక్కడే వీరభద్ర స్వామి ఉన్నారు, మా శివులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు దర్శించుకున్నా సరే నాకు ఇప్పుడు వచ్చి అనుకున్న ప్రతి పని కూడా జరిగి బలమైన నమ్మకం ఉన్న గుడి. అలాగే ఈసారి ఉత్సవాలు చరిత్ర బాగా జరగాలని, అలాగే నూతన ప్రభుత్వానికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని చంద్రబాబు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముఖ్యంగా అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు ఉండి మంచి పరిపాలన ప్రజలకు మా ద్వారా అందించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు. ఏలూరు జిల్లా వేమడోలు దిగుడుపాటి దెబ్బ కాలనీ రోడ్డును సరిచేయాలని ఎమ్మెల్యే పచ్చమట్ల ధర్మరాజును ప్రజలు కోరారు. సోమవారం వేమడోల్లోని ముంపు ప్రాంత పర్యటనకు వచ్చిన ఉంగుటూరు ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజును స్థానిక దిగుడుపాటి దెబ్బ ప్రాంత మహిళలు కలిశారు. కాలువగట్టు వెంబడి ఉన్న కిలోమీటర్ రోడ్డు బురదమయం కావడంతో ప్రయాణం దుర్భరంగా మారిందని, వాహనాలు జారిపోయి కాలువ అంచుల వద్ద పడిపోతున్నామని, తక్షణం రోడ్డు సరిచేసి తమ వేతలు తొలగించాలని కోరడంతో ఎమ్మెల్యే స్పందించి సమస్య పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం లింగంపాడు ఆయకట్టు ముంపు ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే పరిశీలించారు. రైతులను పరామర్శించి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న బాధితులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వట్టి పవన్ కుమార్, జనసేన పార్టీ మండల నాయకులు మదన్, కరణం పెద్దిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. యనమదురు డ్రైన్ పొంగి పొర్లుతోంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద కారణంగా ఉండి ప్రధాన పంట కాలువలు గట్లను తాకుతూ నీరు ప్రవహిస్తోంది. డ్రైన్ ఎగదన్నడంతో ఉండి మండలం మహదేవపట్నం, ఎన్ఆర్పీ అగ్రహారం, ఉండి గ్రామాల పరిధిలోని పంట కాలువలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. గత 3 రోజుల నుంచి నెలకొన్న ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, రైతులు కృషి చేస్తున్నారు. మహదేవపట్నం గ్రామంలోని బొక్కవారిపాలెం వద్ద 3 చోట్ల నీరు గ్రామంలోకి ప్రవేశించకుండా ఇసుక బస్తాలు వేయించామని సంబంధిత గ్రామ సర్పంచ్ వనిమ నాగవెంకట సుబ్బలక్ష్మి తెలిపారు. ఎన్ఆర్పీ అగ్రహారం గ్రామ పరిధిలో 3 చోట్ల ఇసుక, మట్టి బస్తాలు స్థానికులు, రైతులతో కలిసి వేయించామని గ్రామ కార్యదర్శి నాయుడు, వీఆర్ఓ గోవిందు తెలిపారు. ఉండి, ఎన్ఆర్పీ అగ్రహారం గ్రామాల పరిధిలో ప్రధాన పంట కాలువలోని నీరు సోమవారం మరింత అధికమై గట్లపై నుంచి పొర్లుతోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్ శాఖల అధికారుల సహకారంతో గట్లను పటిష్టపరిచేందుకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని ఆయా గ్రామాల రైతులు కోరుతున్నారు. ఈ వరదల కారణంగా అధిక వర్షాలకి ఉండి కెనాల్లో గట్టు వీక్గా ఉండటం వల్ల గండ్లు పడిపోయి వాటర్ గట్ల మీద నుంచి పొల్లి చేయలన్నీ మునిగిపోయినాయి. అదే ఆ విషయంలో రెవెన్యూ వారికి కూడా ఫోన్ చేస్తే రెవెన్యూ వాళ్ళు వచ్చి సంచులే ఇచ్చారు. రైతులందరం కలిసి ఈ గట్లన్నీ కట్టలు కట్టి 2 రోజులు బట్టి నిన్న మొన్న కూడా కట్టలు కట్టడం జరిగింది. అయినా పరిస్థితి ఆగుతలేదు. ఇది విపరీతంగా చేయలన్నీ మునిగిపోయి ఈ రోజున వ్యవసాయం అంతా ఊడ్చే పరిస్థితి లేదు. నార్మల్ కూడా మునిగిపోయినాయి. అది ప్రభుత్వం వారు వెంటనే దీని మీద కాలువ గట్టుల్ని ఎత్తిచేసి దీన్ని నిలకడ చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది. లేకపోతే ఊళ్ళో కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని గమనించి అధికారులు, నాయకులు దీని మీద శ్రద్ధ చూపి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.